सो बेटा ये सैकेंड वीडियो होएगी क्योंकि वीडियो जी ही मैं वो नाल ही कंटिन्यू करनी ही बट की होया वा कि वो वीडियो जी बाय मिसटेक जी मेरे को कैंसल हो गई। सो इस करके मैं इन्हें दोबारा जी ये जी न्यू वीडियो जी नाल दी हैगी सी। ठीक है हुण बेटा इस तो ये देखो की करना है तुसीं हुण फस्ट सम मैं एक्सप्लेन कर रही हाँ। ठीक है मैं पहला एक्सप्लेन किया बट फिर भी आ डीलर बाय अ रिस्ट वॉच फॉर द रुपीज़ दिस एंड स्पेंड 735 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर इफ ही सेल्स इट ₹30 वट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंट। ये की कह रहा कि सी पी जी अपने को बेटा ये की होंगी आ डिपेंड सी पी ये 35 जोड़े उन्हें स्पेंड किए आ पर उन्हें इन्ने की चीज़ खरीदी है डीलर ने उन्हें 35 रुपये होर लाते उत्ते। ठीक है उन्होंने किन्ने दी पै गई उन्होंने तो पै गई फिर जी नैट जी है नैट सी पी इन्ने दी चलो इन्ने दी खरीदी उन्हें। ठीक है बट जी नैट सी पी आ टोटल सी पी जी आ मतलब नैट जी नैट सी पी बोल दें आप एन सी पी बोल दईदा उन्होंने। ठीक है एन सी पी टोटल सी पी की है टोटल सी पी अपन दोनों प्लस करा टोटल सी पी वो होएगी। ठीक है सी पी आप कंसिडर करके चलना ये क्योंकि उन्हें 35 रुपये होर लाते उत्ते तो कहता इफ ही सैल्स इट फॉर 330 दी उन्हें 330 की वेच रहा एस पी जी 330 इन्ने की खरीदी है 275 की तो 330 की वेच रहा है। तो इन्ने की खरीद रहा है इन्ने की वेच रहा है तो इन्हों के अपने कोल की आ रहा है सो देयर इज़ द प्रॉफिट मतलब अपन पता है प्रॉफिट हो रहा है इन्ने की चीज़ खरीदी तो इन्ने की वेच रहा है प्रॉफिट ही होएगा। सो इतने प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है प्रॉफिट 55 हो रहा है माइनस करके पता लग गया तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना फाइंड करनी उपर प्रॉफिट रखा प्रॉफिट कितना होया वा। ठीक है थले सी पी किन्नी अपने को 333 सी पी किन्नी अपने को 275 तो मल्टीप्लाई किया 100 तो अपने को की आ गया आंसर। सो इस तरह इन सम तुसीं करना है। सो उस तो बाद देखो बेटा ये वाला ये सम की आ ये सम उही आ गया जो मैं हुणे समझाया ही बाय अ ओल्ड बाय उन्हें खरीदी मतलब सी पी हो गई है। ठीक है वेचिया नहीं है। ठीक है खरीदी इन्हें दी है कहता फॉर द हाउ मच शुड ही सैल मतलब किन्ने दी वेचे सो डैट ही गेन 10% कि वो जड़ा वा अर्जुन जड़ा वा चीज़ नूं किन्ने दी वेचे कार नूं किन्ने दी वेचे कि उन्होंने जो 10% जड़ा वा प्रॉफिट हो जाए। सो वेखो बेटा सी पी दिती हुई आपां नूं। ठीक है गेन परसेंटेज देती आ तो वह कहता दसो किन्ने दी वेचे तो आप एस पी फाइंड करांगे तो तुहानूं मैं एस पी का तुहानूं मैं आख्या कि एस पी जी आप विदाउट फार्मूला फाइंड कर सकते हैं जरूरी नहीं कि ये फार्मूला ला के करनी आप विदाउट फार्मूला ला कढ़ सकते हैं क्योंकि आपको पता ये गेन परसेंटेज दी है आप गेन कढ़ लिए कि एक्चुअल च गेन कितना वा गेन वेखो कितना वा गेन अपने कोल सी पी ऑफ कार इन्नी है गेन परसेंटेज जोड़ा वा अपने कोल सी पी ऑफ कार इज़ दिस तो आप गेन फाइंड करना वा ना गेन परसेंटेज दिता वा अपने को तो आप गेन परसेंटेज गेन फाइंड कर लीए आप परसेंटेज दी है ना अपने को बट आप फाइंड कर लिए एक्चुअल च गेन कितना वा किन्ने रुपये गेन है वा अपने को। ठीक है तो वो फाइंड करने लिए आप लेना वा 10% आना 10% मैं पहले भी दसिया कि 10% कि कढ़ लो सी पी का 10% ऑफ सी पी। ठीक है ये कढ़ा आप 10% ऑफ सी पी 10% ऑफ सी पी कि कढ़ना वेखो 10% ऑफ सी पी कितना वा 67,500 तो यह 10 ओवर इतने 100 आ जाएगा थले उन्होंने परसेंटेज के साइन 100 लाई दी ना 2 जीरो कैंसल हो जाएगियाँ या दो की मल्टीप्लाई करके इन्ना आ गया अपने को। ठीक है इन्ना आ जाएगा तो इट मीनस ये की हो रहा अपने को इन्ना गेन हो रहा वा। ठीक है उन्हें 10% प्रॉफिट तो वेची है चीज़ नूं जो वेचनी है तो उन्हें इन्ना गेन होया वा इट मीनस उन्हें किन्ने दी वेची होएगी वेची किन्ने दी होएगी उन्हें वेची इन्हें आप इनू की कर देंगे प्लस कर देंगे सी पी आप इनू की कर देंगे प्लस कर देंगे सी पी जो प्लस किया तो ये आ जाएगा जिदा बेटा पहला तुहानूं सम करवाया मैं। सो इस तो बाद वो कहता कि किन्ने दी वेची की उन्होंने 5% लॉस हो जाए तो तुहानूं ये भी मैं दसिया वा तो हुण आप इत्थे की करना वा 5% का कढ़ लिया किन्ना इन्ना बनिया 5% इहदा इट मीनस लॉस जिहड़ा उन्होंने इन्ना होया वा तो ये हुण आपां प्लस नहीं करना क्योंकि वो थोड़े दी चीज़ लैके वो ज़्यादा दी चीज़ वेच थोड़े चीज़ जिहड़ी महंगी लैके सस्ती वेच रहा है। ठीक है तो ही लॉस होया उन्होंने। ठीक है एस पी जी अपने को पूरे ये आप इनू माइनस करा तो अपने को वो इन्ने दी वेचेगा ही शुड सैल द कार एट दिस कि इन्ने दी जी वो सैल करेगा। सो बेटा ये तो अपने को सम हो गया। ठीक है सो उस तो बाद देखो ये की आ शॉपकीपर बेटा एग्जाम्पल्स जी मैं करवाइया ना करनिया वा ये शॉपकीपर सोल्ड अ फ्रिज फॉर रुपीज़ दिस एट अ लॉस ऑफ 8% फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस लैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ्रिज बेटा वेखो कह रहा वा कि शॉपकीपर ने सोल्ड की एक फ्रिज
ਵੇਚੀ ਉਹਨੇ। ਸੋ SP ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8% ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CP ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ CP ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, यदि ਇੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ CP। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ। CP ਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 3 ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। CP ਕੱਢਣੀ 100, ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 5, SP ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਆ 11,500 ਦੀ। ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਕਟਿੰਗ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 20/19। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਸ 'ਚ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਐਂਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 5 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 8 ਲੈਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, 8% ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, 8 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 92 ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ 92 ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ 100/92 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੋਨਿਕਾ ਸੈਲ ਐਂਡ ਅਲਮੀਰਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਟੂ ਦੀ ਸਾਕਸ਼ੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਆ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਗਾਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਅਲਮੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਮੋਨਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਅਲਮੀਰਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦਿਸ, ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਲਮੀਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਵੇਚਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ CP ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, CP ਆਫ ਮੋਨਿਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ CP ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 4% ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, CP ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਹਦੀ, ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 2600 ਰੁਪਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ 4% ਆਇਆ ਵਾ। ਮੋਨਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਵਾ 4%। ਹੁਣ 4% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਏਗੀ ਮੋਨਿਕਾ ਨੂੰ। SP ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ SP ਆਫ ਮੋਨਿਕਾ, SP ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ SP ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ CP ਹੋਏਗੀ, ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਵੇਚੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਾਂ SP ਦੀ ਮੋਨਿਕਾ, SP ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ CP ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, CP ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ CP ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹਦੀ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ SP ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿ SP ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ SP ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਕੱਢ ਲਓ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ
4% काहदा कढ़ना आपां, एक सौ चार ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ, ਮੋਨਿਕਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਸ ਪੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 2600 ਪਲੱਸ 104 ਰੁਪਏ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2704 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ 2704। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਪੀ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਸ ਪੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਪੀ ਤਾਂ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਪੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਲਮੀਰਾ ਇਹਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ, ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੀਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ 5% ਲੋਸ 'ਤੇ ਵੇਚਤੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਲੋਸ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਗੀਤਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕੋਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਇਟ ਕੋਸਟ ਟੂ ਗੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਵੇਚੀ ਗੀਤਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਸ ਨਾਲ ਵੇਚੀ, ਉਹਨੇ 5% ਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਐਸ ਪੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਐਸ ਪੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਸ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਐਸ ਪੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਐਸ ਪੀ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਸ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਸ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੋਸ ਨੂੰ ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ। 5% ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੀਪੀ ਦਾ, 5% ਆਫ ਸੀਪੀ। ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੰਨੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਸ ਪੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਸ ਪੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਚੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ, ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀ ਪੀ ਆਫ ਗੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਗੀਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ, ਗੀਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਆਨਸਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 5 ਦੇਖੋ, ਆ ਸ਼ੋਪਕੀਪਰ ਲੋਸ 15% ਬਾਈ ਸੈਲਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਸ਼ੋਪਕੀਪਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੇਚਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੁਪੀਸ 68 ਪਰ ਕੇਜੀ, ਇਹਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਤੀ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 15% ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਸ ਉਹਨੂੰ 15% ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਸ ਪੀ ਦੇਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਅੱਗੇ, ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਮਚ ਸੈਲ ਇਟ ਟੂ ਗੇਨ 10%। ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਸ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਐਸ ਪੀ ਇੰਨੀ ਹੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 15% ਲੋਸ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੇ, ਹਾਊ ਸ਼ੁੱਡ ਹੀ ਸੈਲ ਇਟ ਟੂ ਗੇਨ 10%, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 10% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੇਨ ਹੋ ਜੇ। ਬੇਟਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਐਸ ਪੀ ਆ, ਐਸ ਪੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਸ ਪੀ। ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਸ ਪੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਐਸ ਪੀ ਉੱਦਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸ ਪੀ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 15% ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਪੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੀ ਪੀ ਕੱਢਣੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸ ਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਲੋਸ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ 15% ਲੋਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਲੋਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਆ 100 ਐਸ ਪੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਐਸ ਪੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 100 ਮਾਈਨਸ ਲੋਸ, 100 ਮਾਈਨਸ ਲੋਸ ਕੀਤਾ 85, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸ ਪੀ ਕਿੰਨੀ 68, 100 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 80 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਸੀ ਪੀ ਕਿੰਨੇ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 68 ਰੁਪਏ ਦੀ
ਅੱਗੇ ਵੇਚਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 15% ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ CP ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ CP ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗਾਂ ਵੇਚੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 10% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ CP ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ। CP ਹੈਗੀ ਆ, ਗੇਨ 10% ਹੋਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਤੇ SP ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ। SP ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਣੀ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ 10% ਕਿਹਦਾ ਲੈ ਲਓ, 10% ਆਫ CP। 10% ਆਫ CP ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗੇਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੇਨ ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਗੇਨ, ਵੇਖੋ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਰੁਪਏ ਗੇਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ 8 ਰੁਪਏ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਨੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ, 8 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਗੇਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, 80 ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ 88 ਦੀ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਵੇਚੀ ਆ। ਗਾਂ ਵੇਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਸਮ ਨੰਬਰ 7 ਵੇਖ ਲਓ। ਸਮ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆ ਉਹ 7 ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 10 ਚੇਅਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਚੇਅਰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 16 ਚੇਅਰ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 16 ਚੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 16 ਚੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਆ, ਮੀਨ CP ਆਫ 10 ਚੇਅਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ SP ਆਫ 16 ਚੇਅਰਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਾਈਂਡ ਗੇਨ ਔਰ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਗੇਨ ਔਰ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਦਾ CP ਆਫ 1 ਚੇਅਰ BX, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਗੇਨ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੇਨ ਪਰਸੈਂਟ ਗੇਨ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ 10 ਚੇਅਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਆ, 16 ਚੇਅਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। 16 ਚੇਅਰਸ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ CP ਲੈਟ CP ਆਫ 1 ਚੇਅਰ, ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦੀ CP ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੇ CP ਆਫ 10 ਚੇਅਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦੀ X ਆ, 10 ਚੇਅਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਵਾਂ ਬੰਨੇ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10X ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ CP ਆਫ 10 ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16 ਚੇਅਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ SP ਆਫ 16 ਚੇਅਰ, CP ਆਫ 10 ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, 16 CP ਆਫ 16 ਚੇਅਰ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ CP ਆਫ 10 ਚੇਅਰ ਦੀ ਵੀ 10X ਹੈ, ਤੇ SP ਆਫ 16 ਚੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 10X ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ 1 ਚੇਅਰ ਦੀ X ਆ CP, ਤੇ SP ਜਿਹੜੀ 1 ਚੇਅਰ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ। SP ਆਫ 1 ਚੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੇਖੋ SP ਕੱਢਣੀ ਨਾ ਆਪਾਂ। SP ਆਫ 1 ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 10, ਇਹ 16 ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। 16 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਸੋ 10X ਓਵਰ 16, 5X ਓਵਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 8 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੱਕ X ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ X ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5X ਓਵਰ 5X ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 8। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ CP ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ SP ਵੱਡੀ ਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ X ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 5X ਓਵਰ 8 ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਥੱਲੇ 8 ਆ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 8X ਓਵਰ 8 ਆ ਤੇ 5X ਓਵਰ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਉਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 8X ਆ, ਇਹ 5X ਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ X ਹੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CP ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। CP ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ SP, ਸੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਲੋਸ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਤਲਬ CP ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆ, CP ਆਫ 1 ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ X, ਤੇ SP ਆਫ 1 ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5X ਓਵਰ 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ।
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲॉस ਹੋਇਆ, ਲॉस ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ। ਲॉस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, CP ਮਾਈਨਸ SP ਵੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, S ਮਾਈਨਸ 5x/8 ਇਹ ਆ ਗਿਆ। 1 ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ, 8x ਮਾਈਨਸ 5x 3x/8 ਲॉस ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲॉस ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, लॉस परसेंटेज फाइंड करनी, उपर लॉस थले CP मल्टीप्लाई 100, लॉस कितना होया वा 3x/8। CP कितनी है, CP अपने को x आ रही है, CP कितनी है, CP इज़ x, CP x आ रही है मल्टीप्लाई 100, इत्थे 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 100 पाना आप, ठीक है। थले 1 पा लो, ठीक है। हुण वेखो 3x/8 1/x मल्टीप्लाई 100, ठीक है। x ने x कैंसल हो गया, ये कितना आ गया 300 ओवर कितना आ गया 8, 300/8 तो ये तुसीं कर लो, यदि कटिंग करके तुहाडा की आ जाएगा 37.8% जिहड़ा वा अंतर आ जाएगा, ठीक है। सो ये अपने कोल सम नंबर एग्जाम्पल जी 7 ही, तो ये एग्जाम्पल जी 7 तुसीं करनी इदां इदां करोगे, ठीक है। उस तो बाद देखो बाकी आप देख लें किहड़े किहड़े करने, सम्स किहड़े किहड़े करने हैं।